오늘은 12월 12일이고요. 593회 세미나를 합니다. 오늘 할 보고서는요. 지난 11월에 1장과 2장을 한 Turning off the tap이라는 UNEP 보고서고요. 11월 중순쯤에 1, 2장을 했고 오늘 마무리 지어서 3, 4장을 합니다. 그리고 3장은 엘리님께서 발제하시고요. 4장은 유나님께서 발제하시겠습니다. 엘리 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 엘리샤입니다. 오늘 3장을 발표하겠습니다. 일단은 저는 영어로 발표하겠습니다. This is a brief summary. Even with the market transformation approach described in the previous sections, a significant volume of plastics cannot be made circular in the coming 10 to 20 years and will require disposal solutions to prevent pollution. This will be particularly important in those countries that do not yet have environmentally sound waste management infrastructure at sufficient scale. So there's 4 parts to this chapter. The first one is prevent microplastics at their source. So more than 6% of annual global plastic pollution is from microplastics, and 89% of microplastic releases end up as environmental pollution. Around 50% of microplastic pollution can be reduced by 2040 with known solutions. And then, as we all know, this is the text here on the right is the definition of microplastics for this report. Primary microplastic are those originally produced or directly released into the environment as micro-sized particles, and secondary microplastic are micro-sized fragments originated from the degradation of large plastic waste into smaller plastic fragments once exposed to the environment. So in this section, there are 4 key sources of microplastics, but they are non-exhaustive. First is tire dust, second, plastic pellets, textiles, and personal care products. The bottom 2 here in orange is paint and road markings and sewage sludge. So the report says that actual contribution from these 2, paint and road markings and sewage sludge, is actually much higher if reports and research actually include these 2 into their reports. So some of the methods to tackle these large sources of microplastics is that tire dust requires reducing automotive mileage, redesigning tires, and also behavioral change. And then for plastic pellets, it's improvements to production and value chains and facilitating safe transport. For textiles, here they mention design and production phases to minimize losses from garments and washing from becoming pollution at source by introducing filters on washing machines. And also personal care, by banning the use of intentionally added microplastics, then we can reduce microplastics from personal care products. And then on the bottom right here is a figure on the annual microplastics pollution volumes and scale of reduction solutions. So the one in red here, it can be, this is a suggestion for the high-income countries to reduce tire dust because they have high mileage per capita. And then the one in green here is targeted towards low and middle income countries due to the bulk of textile production facilities being in these countries. And then what are the barriers and opportunities over the next 5 years? Globally coordinated efforts, they are supported by policy, including those trade on reduction, design standards, substitution, and as a second priority downstream capture, can mobilize action on microplastics. And then some of the barriers to overcome or opportunities to embrace includes challenges in funding and accelerating the rollout of wastewater treatment services to collect and capture microplastics. Many sources of microplastics require further analysis, including microplastic released directly into agricultural soils from fertilizers, plastic mulch, plastic covers, and also paint. And then another thing they add was
plastic producers globally have voluntarily signed to Operation Clean Sweep to implement education and capture technologies for pallet losses during production and transportation, which could be classified as a hazardous material to further avoid leakage during transportation. However, when I went to search about Operation Clean Sweep, this operation was established in 1991, but Operation Clean Sweep does not have any clear results and their annual reports do not have any clear data. There's no real action taken or specific guidelines as to what happens when the organization sign to this operation. So if anyone has any idea, please let me know. Oh, and then I actually just went and searched their website just now. This is their website, Operation Clean Sweep, the main website. And then there's not much things to, not much information that I could get. There's the manual and then that's it. They just mention about their partners and pledge, so forth. But then if you go and search for Operation Clean Sweep Europe, there are more information here and they have more activities going on. So if you're interested, you can have a look. And then back to presentation. And then the second part is to identify or build safe waste disposal methods. 23% of collected plastic from short-lived products end in dump sites, and more than 100 million metric tons of plastic from short-lived products need a disposal solution by 2014. The systems change scenario accepts that suboptimal solutions will need to, will need to be applied to prevent those plastics that we cannot eliminate or recycle from becoming pollution. These avoid plastic pollution but require further assessment of unintended trade-offs such as increased greenhouse gases or toxic emissions. So they included this figure, which is volumes to be safely disposed by region. However, in the report, they didn't explain why they added this, and they didn't include any information about it. So we can discuss about this later. What does the safe waste disposal methods mean? So governments should assess whether existing facilities may be available and safe, or whether new disposable capacity is required, favoring lowest investment needs and reducing risk of technological lock-in. So they have four suggestions. The first one is a cement clean, because most countries have cement clean production capacities, and the key advantages of using them is the reduced investment requirements and the capacity to deal with plastic waste at industrial scale from plastic hotspots or mining efforts from landfills and dump sites. With this approach, the energy content in non-recyclable plastic waste can be harnessed to produce clinker while reducing the reliance on fossil fuels. However, this approach has concerns on potential toxic emissions. So the next one is engineered landfills. These are the most cost-efficient waste disposal method, and they do not require high capex investments like incinerators. They differ from problematic open landfills in terms of cover and management practices to prevent leakages into the environment or the emission of pollutants from open burning. However, engineered landfills have important downsides. For example, microplastics can pre-correlate in the environment even in the most sanitary landfills. And then the third one is incineration plants, where incinerate waste, including plastics, can recover energy in the process. These plants must be managed to a higher standard, as otherwise they can bring serious drawbacks for the environment by releasing greenhouse gas emissions and for human health, such as emitting pollutants. The disadvantage of investing in incinerators is it locks a municipality into needing a long-term stable flow of plastic feedstock to
recuperate the hundreds of millions of dollars in capital costs. So I added this picture here. This is one of the most famous incineration plants in the world. It's Copenhagen in Copenhagen. And this incineration plant is very interesting because, as you can see here, this is the green, it's actually a garden. And in winter time, it snows. So a lot of people do skiing here. They have walks here, picnics here. And it's very interesting. Yeah. And then you can have a look at this YouTube video. It's they show the whole landscape. It's actually very, very big. So you can have a look. And then the final option is chemical conversion of plastic to fuel. But this is strongly discouraged because it actually creates more problems than it's worth. The third part is to eliminate plastic waste exports. Plastic waste predominantly flows from regions that are well prepared to manage waste, but with high recycling costs, to countries facing higher rates of waste management and inadequate enforcement capacities. Data is limited for the amount of plastic waste exported for recycling, but best estimates indicate approximately 4 million metric tons of plastic waste per year is exported from high-income countries to low and middle-income countries. This picture I included here is an example of imported waste. This picture is from Malaysia, and I believe this waste is actually from Korea. So it's quite interesting. And then strong arguments to stop this practice include evidence suggesting mismanagement, governments walking away from the import of plastic waste, the Basel Convention and its amendments to enhance the control of transboundary movements of plastic waste, and then the systems change scenario indicates that it is feasible to reduce exports by around 90% by 2040 through proper implementation of policies and infrastructure. So here on the right, the figure shows volumes exported in systems change scenario versus business as usual. So if countries, high-income countries reduced 90% of their waste exports, by 2040, only 0.6 million metric tons will be exported, and those is only for specific situations. However, the report didn't mention what specific situations they mean. And then the fourth part is to deal with existing pollution. 22% of plastic waste is mismanaged, ending in dump sites, open burning, or the environment. And then 4,900 million metric tons of plastics are estimated to have accumulated in landfills and the environment since 1950. 22% of plastic waste evades waste management systems and goes into uncontrolled dump sites, is burned in open pits, or end up in terrestrial or aquatic environments, especially in low and middle income countries. And then in order to reduce this plastic waste mismanagement, this report suggests the plastic credit system, which operate on diversion credits. Namely, they pay out when it has been proven that the collected material have been prevented from entering natural or a disposable facility and have been delivered to and accepted by a recycling or manufacturing system. And then another plastic credit system is that it provides a premium or bonus payment above the market price for the plastic sold to the recycling industry. However, the plastic credit system also has its issues, such as a lack of globally agreed upon definition for a measurable, verifiable, and transferable unit of plastic credit. And then also there is the dependence on the informal sector, to whom the plastics credit system brings opportunity but also poses risks. And then here are some additional readings that I added to support this chapter. The first one is Leaving a Plastic Legacy. And then the second one is Increasing Seasonal Variation in the Extent of Rivers and Lakes from 1984 to 2022. Thank you.
그래서 지금 방금 말씀드린 거와는 다르게 3장에 대해서 토론을 하고 유나님 들어오시면 토론을 마치고 유나님 들어오시면 4장을 발제하고 또 4장 따로 토론하도록 하겠습니다. 궁금하신 거나 이 보고서에 대해서 궁금하신 거나 아니면 일반적으로 플라스틱 쓰레기에 대해서 궁금하신 거 있으면 질문해 주시고 토론하는 시간을 갖겠습니다. 안 계신가요? 그럼 제가 시간도 때워야 되고 하니까. 아까 우리 분석을 할 때 뭐죠? 퍼틸라이저에서 온 비료에서 온 이름이 뭐라고 부르죠? 스피어 필름. 스피어 필름 얘기가 뭐 작년까지만 해도 긴가민가 이런 생각까지 우리 가졌었어요. 근데 아까 본문에서 agricultural microplastic from fertilizer라고 나왔어요. 그래서 역시 이거 세계적으로 문제가 되고 있다는 거를 이것으로 확인을 했고요. 아까 있었죠? 네, 제가 분명히 봤어요. 그래서 왜냐면 agricultural soils from fertilizer 나오길래 이거 우리 샘플에서도 스페어 필름이라고 해서 얇은 씨앗처럼 생각을 해서 미세 플라스틱인지 몰랐는데 꼭 씨앗같이 보여요. 보일 때는. 근데 찍어봤더니 그게 플라스틱 폴리머 성분으로 나와서 그 뒤부터는 주의해서 골라내라고 하고 있는데 비료를 많이 한꺼번에 잘 녹는 상태로 뿌리면 너무 빨리 용해돼 버리니까 그래서 이게 속도 조절을 하기 위해서 녹는 플라스틱 필름으로 싸서 그렇게 생산을 한다고 합니다. 이거 사실 FAO에서 agricultural plastic도 나오거든요. FAO에서. 예전에 명함은 받았었는데 근데 우리 프로젝트 없어서 그냥 그래요. 넘어갔습니다. 네. 네, 확실히 문제가 되고 있는 것 같고요. 그리고 제가 생각한 거는 타이어 문제가 하이 인컴이라고 했죠. 그리고 패브릭이 로우 인컴이라고 했는데 이거 우리나라 보신 분들 그거 꼭 보시라고 저는 추천을 드리는데 유튜브 중에서 옷을 위한 지구는 없다라고 유나님이 한번 우리 세미나인가 언제에서 언급해 주신 적이 있고 저도 지난주인가 언제 그걸 링크를 걸어 놨었어요. 그거 보면 우리나라 안 입는 옷들이 어떻게 어느 나라에 가서 얼마나 오염을 시키는지를 쉽게 알 수 있어요. 진짜로 그게 엄청난 문제가 되고 있어요. 그래서 저는 이게 로우 인컴 나라들에서 옷을 많이 입어서 문제가 아니고 하이 인컴 나라들에서 엄청나게 많은 그 옷들을 막 수출해 버리기 때문에 문제라고 생각을 해요. 아까 본문에서 그렇게 나왔기 때문에. 다른 질문 사항 없으면 그냥 제가 계속 할까요? 네. 그리고 이거 export to poor country. 그죠? 맞아요. 네. 플라스틱 웨이스트? 플라스틱 웨이스트. 네. 네. 이 문제도 근데 이건 많이 줄었습니다. 그래요. 네, 차이나부터 I cannot remember the year. 근데 몇 년 전에 차이나가 배닝는 금지하고 그 다음에는 다른 나라도 점점 줄고 있어요. 저도 이거 사실 말레이시아 웨이스트 임포트는 몰랐었는데 차이나 밴하고 갑자기 기사 엄청 많이 나오고 오바마 나오고 이런 사진은 갑자기 생겼어요. 이런 거. 네, 우리나라에서 제가 기억하기는 말레이시아 수출을 했는데 네. 그거를 되돌려 보냈어요. 우리나라로. 왜냐면 그게 재활용할 수 없는 병원성 폐기물 막 이런 거를 원래 그거 바젤 협약이라는 거는 저런 유해성 폐기물을 이동을 금지하는 그런 협약이에요. 그러니까 이렇게 함부로 수출할 수가 없는데 아마도 잘 모르고 아니면 의도적으로 어쨌든 간에 말레이시아로 갔는데 그거를 우리나라 되돌려 보냈다고요. 그렇게 하면 안 되거든. 이런 문제들이 굉장히 심각한데 그래서 다른 나라들도 차이나가 금지하고 수입하는 걸 다른 나라도 금지했죠. 네, 지금 안 받아들여도 되겠다고 했어요. 다시 보냈어요. 다른 나라로. 보내는 나라 다시 봐. 다시 우리나라도 받았어요, 사실 네. 제가 알기로는. 그리고 아까 재밌는 것 같아요. 소각장 얘기가 스테이블한 안정되고 오랫도록 지속되게 피드스톡을 받아야 된다. 이 얘기는 쓰레기를 계속 받아야만 소각장이 돌아가요. 왜냐하면 소각장은 캐펙스라고 치는 우리 처음에 제가 퀴즈 낼 때도 있었는데 투자 설비 비용이 워낙 엄청나게 들기 때문에 쓰레기를 계속 처리해야만 얘가 이게
비용적으로 괜찮다고 할까요? 이런 상태가 되기 때문에 계속 쓰레기를 소각장으로 보내야 되는 이런 구조가 되는 거예요. 아까 그 본문에 그런 내용이죠? 엘리가 읽었을 때. 네. 네. 그게 그래서 문제가 되는 거죠. 왜냐하면 쓰레기가 계속 소각장으로 들어가야 되니까. 우리나라에 이제 목동 소각장을 제가 방문한 적이 있어요. 그 열병합 발전소라고 해서 아까 발제 주실 때도 그게 열을 그러니까 회수하게끔 되는 그런 데였어요. 근데 저것도 그런 데서 굉장히 문제가 될 수가 있고, 그리고 또 하나 문제는 제가 그린하우스 문제라고만 나왔는데 그린하우스 문제 더 이전에 문제가 되는 거는 정말로 처리를 잘하지 않으면 다이옥신과 같은 다이옥신은 엄청난 정말로 위험한 발암물질이에요. 그건 아주 발암물질로 인정을 받은 그런 것들이 플라스틱을 태우면 엄청나게 많이 나온다는 거예요. 근데 우리나라 열병합 그 목동의 열병합 발전소 같은 경우는 설비 비용을 워낙 투자를 했기 때문에 지금은 안 나오는 수준까지 갔을 거예요. 그게 서울 목동에 있기 때문에 나오는 수준이 되면 벌써 환경단체나 뭐 시민들이나 난리가 났을 거예요. 근데 그 정도 들으려면 돈을 엄청 투자해야 된다. 웬만한 그 미들 인컴 컨트리나 로 인컴 컨트리, 로우 인컴 컨트리에서는 만들 수가 없는 거예요, 저걸. 그런 문제가 있어요. 근데 그렇게 돈이 많이 들기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 쓰레기를 많이 처리해야만 이게 나중에 설비 투자를 건질 수 있는 이런 문제가 있어요. 근데 아까 그 코펜하겐이 네덜란드죠? 네. 코펜하겐 네덜란드 맞아요? 맞나? 이거는 덴마크. 덴마크. 바로 화면 공유 시작하겠습니다. 네, 시작해 주세요. 저는 마지막 챕터랑 컨클루전 결론 부분 한 장으로 되어 있는 결론 부분 커버했습니다. 그래서 4장을 좀 살펴볼게요. 4장은 크게 3가지 섹션으로 나눠져 있고요. 제도적 개입에 대해서 얘기를 합니다. 먼저 이 챕터 4의 제목을 보면은 policy 그다음에 뭐 legislative changes required라고 써 있는데 정책적 그다음에 뭐 규제의 변화를 얘기를 하고 있죠. 지금 더 순환경제, 플라스틱 순환경제를 위해서 우리가 가져야 할 변화들, 정책적 규제의 변화들을 얘기를 하고 있습니다. 그래서 첫 번째는 제도적 개입 어떻게 하는 게 좋을까에 대한 고민이고요. 그리고 두 번째는 규제와 의무에 대한 조화로운 접근, 이거를 두 가지를 이렇게 하나만이 방법이 아니고 어떤 건 규제를 해야 되고 어떤 건 의무화해야 되고 이런 조화로운 접근에 대해서 얘기를 하고, 세 번째는 글로벌 모니터링 그리고 보고 체계를 수립하는 데 초점을 두고 있고, 마지막은 보고서 전체 결론 한 장인데요. 첫 번째 제도적 개입은 이제 이 보고서에서 이 각각의 텀들을 뭐라고 정의를 하느냐부터 시작을 합니다. 그래서 policy라고 하면 정책인데, 정책은 이제 그 정부에서 계획을 갖거나 혹은 가이드라인을 가지거나 아니면 전략으로 세우거나 하는 이렇게 합시다라고 내놓는 것들을 폴리시, 정책이라고 얘기를 하겠다라고 했고요. 레지슬레이션 같은 경우에는 그 중앙정부에서 혹은 의회에서 결정한 법들, 규제들, 그리고 혹은 그 레벨이 아니라 그 외연에 있는 규제들이나 시행령 같은 것들이죠, 한국에서는. 그리고 혹은 뭐 지방정부에서 결정한 것들까지 포함해서 모두 레지슬레이션이라고 하겠다라고 정의를 했고요. 그 다음에 플라스틱 거버넌스 norms라고 하는데, 이 norms가 사실 저는 한국어로 번역할 때 항상 죄송해요. 어려움을 느끼는 부분인데, 정확히 이 뜻을 다 담는 한국어 단어는 없는 것 같아요. 그런데 우리가 이제 명문화해서 법이라고 생각하는 거, 규제라고 생각하는 거 외에 사회적으로 바탕에 깔려있는 우리가 법처럼 지키는 규율들을 얘기를 하는데, 그것까지 포함해서 생각을 하자라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 뭐 플라스틱, 특히 플라스틱 관련해서 그거 외에도 법적이지 않은 norms라고 생각을 해보면 religious 하거나 뭐 우리나라는 그런 종교적인 게 크지 않지만 종교적이거나 아니면 관습법들 같은 거 그런 것들도 생각을 해보자라고 해서 이 전체의 틀에서
플라스틱을 어떻게 규제를 하면 좋을까를 얘기를 해보겠다라고 시작을 해요. 그리고 여기서 말하는 이런 제도적 개입이라는 거는 컨티뉴엄이라고 돼 있는데, 그러니까 그라데이션으로 생각을 하자라는 거예요. 그래서 정부가 어느 정도의 힘을 가해서 행동의 변화를 일으키는지, 플라스틱 순환 경제를 위해서 어느 정도의 힘을 가해서 변화를 촉구를 하는지를 그라데이션처럼 컨티뉴엄으로 생각을 하자는 거죠. 그래서 딱 정확하게 뭐 이만큼 규제, 뭐 이만큼은 그냥 권고 요런 게 아니고 천천히 이렇게 연속적인 걸로 생각을 했으면 좋겠다라고 얘기를 합니다. 그리고 결국은 이런 컨티뉴엄으로 보지만 정부는 이게 반드시 따라야 하는 의무가 있지 않은 non 바인딩한 규제를 할 수 있고, non 바인딩한 규제와 동시에 그 행동하는 사람들한테 그 변화를 촉구하기 위해서 설득하는 과정을 동시에 할 수 있거나, 그래서 요게 세트로 들어가거나, 혹은 그냥 강제를 할 수 있죠. 근데 이 강제적이지 않은 거나 아니면 강제를 하는 거를 잘 섞어서 정부가 이 액터들한테 효과적인 그런 변화를 만들어내는 과정이 중요하다고 얘기를 해요. 그래서 밑에 보면은 이거를 어떤 거를 이제 규제를 하고 어떤 거를 권고식의 세트로 가져갈 건지, 이 패키지를 어떻게 만들 건지에 대한 고민이 필요하다라고 얘기를 하고요. 이 컨비네이션은 뭐 국가 단위에서 우리가 크게 생각을 해도 되지만, 지방정부 단위에서 혹은 시도별 단위에서도 시작할 수 있고, 이게 결국은 국가 단위까지 이어져서 갈 수 있다. 그래서 꼭 국가 단위의 정책만을 생각해 보지는 말자. 다른 레벨도 생각해 보자라고 얘기를 했고, 그 다음에 크로스 커팅 이슈라고 해서 꼭 지금 우리가 살펴보는 플라스틱뿐 아니라 기본적으로 어떤 정책에서든 우리가 살펴봐야 되는 인권 기반의 접근, 그리고 정의로운 전환에 대해서도 같이 생각을 해야 한다라고 어떤 방향을 제시하고 있었습니다. 그래서 이런 정부 정책을 개발할 때 크게 4가지를 좀 집중을 했으면 좋겠다고 4가지를 꼽았는데, 그 4가지는 첫 번째가 이제 knowledge baseline을 만드는 거죠. 기초선을 알자라는 거고요. 그래야 우리가 앞으로 정책의 평가를 하거나 그런 게 가능하겠죠. 그 다음에 죄송해요. 네, 그 다음에 정책을 만들거나 할 때는 우리가 어떤 목표를 가질 건지를 생각을 하자라는 거고, 당연히 기초선이 있으면 그걸 기반으로 우리가 목표를 설정을 할 수 있겠죠. 그리고 적정한 규제, 접근을 생각해 보자라고 하는 거고, 그 다음에는 사람들이 참여할 수 있도록 하고, 정보에 접근하는데 누구도 이렇게 빠지지 않고 모두가 공정하게 정보에 접근할 수 있도록 했으면 한다라고 4가지를 제시를 하고 있습니다. 그리고 나아가서 이게 플라스틱 규제라는 게 이제 한 국가 내에서만 도메스틱으로 이루어지는 게 아니죠. 우리는 너무 많이 해외의 국가들과 교역을 하고 있고, 이런 교역이나 그 외교 관계에 대해서도 생각을 해야 된다라고 얘기를 하고요. 예를 들어 지금 EU에서 뭐 플라스틱의 첨가제를 빼야 한다라고 결정을 하면 당장 중국이나 한국에서 제조하는 회사들이 제조 공정을 바꿔야겠죠. 그래서 다른 나라들에는 어떤 효과가 있을지도 고려를 해야 된다라는 얘기고, 그 다음에 이 교역에 있어서 WTO 얘기를 안 할 수가 없는데, WTO가 자체적으로 지금 플라스틱 관련한 규제들을 만들려고 하고 있어서 그 기존의 WTO 교류하는 거에 시스템도 잘 지켜야 하지만 플라스틱 관련된 새로운 규제들이 생기는 거에도 잘 지켜야 함은 물론이고, 그 다음에 어떤 분쟁이 생겼을 때는 WTO가 그런 교역 분쟁을
아주 효과적으로 처리하는 시스템을 갖고 있기 때문에 이런 것도 활용해 볼 수 있다라고 제안을 하고 있습니다. 그래서 사실 제일 중요한 거는 본문에 나와 있어요. 테이블로 나와 있어가지고 제가 그거를 보여드리면서 얘기를 하면 좀 빠를 것 같습니다. 잠시 이쪽으로 넘어갈게요. 네, 그래서 요게 이제 제안하고 있는 표인데요. 크게 업스트림, 그 다음에 제일 왼쪽 편에 미드스트림, 그리고 다운스트림, 크로스커팅, 딜링 위드 레가시라고 얘기를 합니다. 크게 5가지를 얘기를 하고 있는데 업스트림이라고 하면은 그 플라스틱 순환 경제에서 위쪽을 얘기하는 거죠. 생산 디자인 하는 데서 하는 얘기고, 미드스트림은 사용과 관련되어 있고, 다운스트림은 이제 사용 후에 처리, 그 다음에 크로스커팅은 이 순환 고리 전체에 걸친 이야기고요. 그 다음에 레가시 같은 경우에는 기존에 지금 우리가 하고 있는 방식 이미 사용해서 처리를 해야 하는데 어떻게 해야 하지? 혹은 자연으로 이미 배출된 플라스틱은 어떻게 해야 하지? 할 때 레가시 플라스틱이라고 얘기를 합니다. 그래서 크게 5가지를 나눠서 어떤 정책들을 생각해 볼 수 있겠다라고 제안을 하고, 제안에 그치는데, 제안을 하고, 그 다음에 그 각각의 제도가, 잘 이루어졌을 때 우리가 무엇을 목표로 할 수 있는지, 큰 목표를 제시를 하고요. 이 규제에 대한, 이 규제 도입을 할 때의 목표, 그 다음에 어느 정도로 정부가 그럼 푸시를 하면 좋은지, 이 규제는, 그 정도를 나타냈고, 그 다음에 이 마켓에는 어떤 변화를 촉구하는지를 나타냈는데, 이 보고서가 크게 이제 reuse, recycle하고 reorient, diversity 이 크게 3가지 구분을 하잖아요, 마켓을. 그래서 요 3가지 키 마켓에서 어떤 부분의 변화를 촉구하는지를 표시했습니다. 그래서 보고서를 이게 하나하나 보면 좋지만 우리가 그럴 시간은 없기 때문에 예시로 몇 가지만 살펴보자면, 업스트림 부분에 첫 번째 같은 경우에는 이 버진 플라스틱, 새로운 플라스틱을 살 때 거기에 텍스나 관세를 좀 더 붙이는 방식입니다. 그리고 이걸 또 점진적으로 더 붙이자라고 하는 거죠. 그래서 예를 들어 2025년에는 15%, 50년에는 2040년에는 40%까지 외부 추가적인 코스트가 들도록 만들어 보자라는 얘기고, 이거는 강제성은 매우 강해야겠죠. 세금을 징수하는 거다 보니까. 그리고 요렇게 되면 이 3가지 마켓 분야에 모두 변화를 촉구한다라는 얘기예요. 그래서 제가 크게 5가지 이 왼쪽에 구분에 하나씩을 살펴보자면, 미드스트림에서는 그 extended producer responsibility를 한국어로 확장된 생산자 확대 생산자 책임제도. 제도였죠? 네, 요거를 강제하자, 맨데이트 하자라는 얘기고, 그 다음에 새로운 플라스틱 제품 그리고 패키징에는 이 EPR을 100% 강제하도록 해보자. 를 우리가 크게 목표를 삼을 수 있다라고 얘기를 하고, 이것도 마찬가지로 강제성은 매우 강한 거여야겠죠. 그래서 강한 강제성이 필요하고, 마켓에는 재사용, 재활용 부분에 우리가 좀 크게 마켓 체인지를 요구할 수 있다라는 분석입니다. 그 다음에 다운스트림도 한번 볼게요. 다운스트림 같은 경우에는 이 펀딩, 파이낸셜하고 뭐 그 피스컬, 그러니까 돈과 관련된, 회계 관련된 정책들, 인센티브를 통해서 기계적인 재활용의 용량을 늘려보자, 캐파시티를 늘려보자라고 하는 얘기인데, 그거를 만약에 한다 그러면 우리가 목표할 수 있는 거는 2030년까지 모든 플라스틱의 50%가 리사이클 되도록 해볼 수 있다. 그리고 혹은 지금 2040년까지 지금
기계적인 리사이클링 하는 양을 더블 2배로 만들 수 있다. 뭐 요런 목표를 세워볼 수 있다라고 얘기를 하는 거죠. 그리고 요거는 강제적인 건 아니고 회계나 그런 자금 지원을 하는 거다 보니까 뭐 강제성은 중간 정도라고 얘기를 할 수 있겠죠. 그 푸시하는 힘은 중간 정도라고 얘기할 수 있을 거고, 그다음에 요거는 아주 뭐 핀포인트로 리사이클에 집중된 전략이라고 볼 수 있죠. 그래서 리사이클에 관련된 겁니다라고 표시를 해두고 있습니다. 그리고 크로스 커팅 이슈로는 이게 소셜하고 사회적인, 그리고 뭐 사람들의 행동 변화를 촉구하는 그런 뭐 커뮤니케이션 전략이 될 수도 있고 뭐 여러 가지가 있을 텐데, 플라스틱 사용을 저감할 수 있는 대중의 행동 변화를 촉구하는 효과적인 어떤 방법들을 해보자라는 거고, 요거는 뭐 지금 정확히 어떤 목표를 가지자라고 얘기를 안 하고 있어요. 근데 박스에 밑에 따로 나와 있어서 조금 이따 볼게요. 그리고 요거는 사실 강제성이나 힘이 정부의 그 푸시가 큰 건 아니죠. 정책적으로 하거나 아니면 마케팅적으로 풀 수 있는 거니까. 하지만 이 순환 경제의 큰 세 가지 마켓 큰 틀에 다 영향을 미칠 수 있는 거다라고 얘기를 하고 있고, 레가시 같은 경우에는 지금 이 마켓 세 가지에 들어가 있지 않죠. 이 세 가지, 이 마켓 그림에서 튀어나와 있는 이미 버려진 그 플라스틱을 얘기하고 있기 때문에 마켓이 들어가진 않고요. 첫 번째 예시를 들어보면 이 마이크로 플라스틱이, 그러니까 일부러 더해진 것들은 더해지지 말도록 하자라는 건데, 가장 큰 예시가 이제 처음에 영국을 비롯해서 유럽에서 화장품에 스크럽 같은 거 마이크로비즈 넣지 말자라고 했던 거죠. 그렇고 이거를 2025년까지는 모든 프로덕트에 넣지 말자라고 하는 거고, 이건 당연히 그 법적으로 규제를 하는 거니까 정부 쪽에서는 강한 힘을 넣는 거라고 볼 수 있습니다. 그래서 요 표를 보면은 이제 다양한 규제, 규율 같은 것들을 세트로 보여주고 있는데, 이거를 패키지처럼 요렇게 잘 모아서 그 나라의 실정에 맞는 아주 적정한 정책의 툴을 만들어 보자라고 제안을 하고 있어요. 그렇고 제가 다시 파워포인트로 돌아가서 이어서 해볼게요. 어딨냐. 네. 네, 그래서 지금 테이블 8까지 봤고요. 그 밑에 박스로 나와 있던 부분인데, 요게 아까 말씀드렸던 사회적 행동 변화에 대한 얘기입니다. 그래서 아주 안타깝지만 여태까지 이런 행동 변화까지 만들어내는 캠페인이 그렇게 성공한 케이스가 많이 없다. 그런데 성공을 하기 위해서는 성공한 케이스들을 살펴보면 다음의 것들을 생각해 볼 수 있다라고 얘기를 하고 5가지를 제안하는데, 하나는 커스터마이저블이라는 거죠. 그래서 그 지역이나 그 주제에 맞는 이렇게 커스터마이즈 할 수 있는 거가 가능해야 된다라고 얘기를 하고 있고, 두 번째는 긍정적인 언어로 얘기하고 긍정적인 그런 사회적 규범 같은 거를 같이 얘기를 하면 좋다라고 얘기를 하고 있고, 세 번째는 이렇게 안 하면 안 돼라는 얘기보다는 이렇게 하면 어떤 베네핏이 있을 거야, 어떤 이득이 있을 거야라고 얘기를 하는 게 좋다라고 얘기를 하죠. 두 번째랑 비슷하지만 정확하게 어떤 이득이 있는지를 좀 전달해라라고 얘기를 하고, 네 번째는 구체적인 액션을 설명해 줘라라고 얘기를 합니다. 그래서 그냥 재활용하세요, 분리수거하세요가 아니고요. 뭐 한국에서도 많이 하고 있죠. 분리수거 하려면 투명 플라스틱 통 같은 경우에는 겉에 비닐을 제거해주고 투명 플라스틱만 버려주세요, 모아서 버려주세요 라든가 이런 구체적인 액션을 얘기해줘야 된다라고 얘기를 하고요. 카탈라이즈 커미트먼트는 이제 우리가 어떤 목적을 가지고 이거를 왜 하는지, 어떻게 할 건지에 대해서 분명하게 얘기를 해줘라라는 거고요. 그 다음에 아까 얘기를 했던 것처럼 사회적 규범. 근데 그 중에서도 성별에 따른 역할 차이 같은 게 굉장히 중요한 그 행동 촉구
행동 변화를 촉구하는 키가 될 수 있다라고 얘기를 합니다. 그래서 요런 것들을 고려해서 정부의 규제가 이제 강력하게 밀어붙이는 뭐 금지를 한다거나 뭐 규제를 하는 것까진 아니지만 이런 부분도 효과적으로 할 수 있도록 고려를 해달라라고 얘기를 했고요. 네. 다음은 두 번째 장입니다. 나머지는 내용이 훨씬 더 짧아서 빨리빨리 할게요. 네, 그래서 두 번째 장은 규제와 의무에 대한 조화로운 접근이라고 나와 있는데 이 마켓의 변화를 만들기 위해서는 이제 국제적으로도 그렇고 강제성이 있는지 없는지 다양한 이 규제들을 조화롭게 섞어서 해야 된다라고 얘기를 하고 있는데 이것도 마찬가지로 테이블로 정리를 해뒀습니다. 그래서 여기로 좀 돌아가 볼게요. 네. 그래서 글로벌 하모나이제이션 리퀘어드인데 특히 이제 여기서 강조하는 거는 지금 플라스틱 협약에서 중점을 두고 있는 거랑 비슷한데 전 세계적으로 우리가 어떻게 이 플라스틱 문제를 가늠할 건지 그다음에 어떻게 뭐 우리가 측정할 건지 이런 거에 대한 얘기들이 많이 없기 때문에 이제 고런 전 세계적으로 요런 움직임을 좀 같이 만들어 보자는 얘기고요. 뭐 제일 중요하게는 이제 지금 문제의 규모를 줄여야 된다. 플라스틱 사용량을 줄여야 된다. 그리고 재사용을 늘려야 되고 리사이클링 늘려야 되고 그다음에 그 사용을 리오리엔트하고 다이버시파이해서 우리가 다양한 소재들을 써야 되고 dealing with the legacy 하는 이 5가지 주제에 대해서 어떤 글로벌하게 조화로운 게 필요한지를 여기 정리해 뒀는데 이것도 예시로 그냥 하나 첫 번째를 보면 사이즈 그 플라스틱의 규모를 줄이는 거 같은 경우에는 지금 우리가 불필요하게 쓰고 있는 첨가제 같은 케미컬, 폴리머 뭐 이런 것들이 아이덴티파이가 돼야 되고요. 뭐가 있는지, 불필요한 건 뭐가 있는지, 다른 걸로 바꿀 수 있고 줄일 수 있는 건 뭐가 있는지 확인을 하고 그런 걸 쓰는 제품들은 금지하자라는 얘기가 나오고 있고 이거는 굉장히 가시적인 방법 중에 하나예요. 곧 이루어질 것만 같은 가시적인 방법 중에 하나고 이 케미컬들은 하나씩 지금 규제들이 이루어지고 있고 아이덴티파이 되고 있는데 이제 이런 작업들을 다양하게 해나가자라고 하는 얘기죠. 그래서 요거는 그런 걸 정리해 놨다라고 보시면 될 것 같고 돌아갈게요. 네. 그래서 이런 글로벌 스탠다드를 좀 만들자라는 걸 한번 살펴봤고요. 그다음에 글로벌 모니터링하고 보고 체계 수립도 마찬가지로 이제 이 나라에서는 이런 보고 체계를 쓰고 저 나라에선 저런 보고 체계를 쓰고 그럼 우리가 지금 전 지구적으로 플라스틱을 줄이자라는 목표를 하나를 가지고 나아가는데 비교가 안 되겠죠? 그러니까 글로벌하게 지금 같이 쓸 수 있는 지속적으로 쓸 수 있는 리포팅 시스템 갖자. 그리고 하모나이즈된 그런 조화된 다 같이 쓸 수 있는 그런 메저링 방법을 찾자라는 거고 모든 나라가 모든 그 요소들을 다 측정할 수는 없기 때문에 그럼 주요하게 각 나라에서 그래도 이것만큼 모든 나라가 비교해 보도록 해보자라는 엘레먼트를 좀 찾는 거고요. 그다음에 그거를 이루게 하려면 뭐 정부든 혹은 민간 기관이든 정보 공개가 필요하고 그 정보를 바르게 작성했는지에 대한 그런 책임이 필요하죠. 그래서 그런 것들도 증진을 해야 된다라고 얘기를 하고 있고 또 전 세계적으로 이니시에이티브나 메소드라고 그러니까 전 세계적으로 우리가 같이 밀고 나갈 어떤 활동들이나 방법들을 고려를 해서 해보자라고 얘기를 하고 있습니다. 왜 자꾸 이거를 빼는지 모르겠는데 어쨌든 네. 그리고 마지막은 보고서 전체 결론인데요. 그냥 간단하게 네, 지금의 방법만으로 우리가 지금 하고 비즈니스 as usual로는
안 된다라는 게 너무 자명하기 때문에 우리는 그러니까 시스템적인 변화를 만들어내야 된다라고 얘기를 하고 있고, 그리고 네, 문제의 규모를 줄이는 거. 그래서 지금 문제가 되는 플라스틱, 플라스틱의 사용량 줄이는 거, 네, 그거에 초점을 맞추는데, 여기서는 특히 3가지의 마켓 시장 변화를 얘기를 하고 있죠. 재사용하고, 리사이클하고, 재활용하고, 그 다음에 다르게 사용하거나 혹은 다양한 재료를 가지고 사용하거나, 네, 그 3가지 방법을 얘기를 했고요. 그래서 근데 다행스럽게도 이런 마켓 변화를 촉구를 하는 데 있어서 마켓 변화가 앞으로 경제적인 효과를 일으킬 수 있고 새로운 경제적인 기회가 될 수 있다라고 얘기를 하죠. 그래서 2040년까지는 70만 개의 새로운 직업을 잡을 만들어낼 수 있고, 민간 쪽이나 정부 쪽에 모두, 비용들을 줄일 수 있다라고 얘기를 하고요. 그 다음에 이미 지금 시스템에서 밖으로 나와 있는 우리가 처리하지 못하는 레가시 플라스틱에 대해서도, 많이 포커스가 돼야 된다라고 얘기를 하고 있고, 네, 그래서 지금 제일 중요한 거는 이 시스템 변화를 촉구하기 위해서는 정말 포부가 큰 목표를 가지고 빨리 바른 시작을 하는 게 중요하다. 그래서 정책적인 변화를 먼저 시작을 해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 여기까지 정리를 했는데 앞에 문서들을 다 요약하는 내용으로 커버가 됐는지 모르겠네요. 혹시 질문이 있으시면 받겠습니다. 네, 발제 감사합니다. 아까 익스터널리티 코스트 부분에 앞부분인데 그 생산자에게 그 EPR 제도 얘기를 하실 때 EPR 제도하고 이거는 조금 다른 얘기가 될 것 같아요. 그 외부 비용을 50%까지 확대해서 원자 이런 얘기 있었죠. 네, 익스터널리티 코스트의 50% 하는 거. 그거는 저기였습니다. 세금이요. 그걸 플라스틱을 생산하는 기업체에 부담하다는 얘기죠? 다시 가볼게요. 여기 있는데. 지금 표 보이시죠? 네, 보여요. 잘 보여요. 네네네. 네. 여기가, 그러니까 세금이나 피를 버진 플라스틱 피드스톡에 붙인다는 거예요. 그러니까 이 플라스틱 패키징이나 플라스틱 피드스톡을 사가지고 제품을 만드는 기업들에게 이 버진 새로운 플라스틱 피드스톡을 사면 네. 그거에 대한 텍스를 많이 붙이겠다라는 얘기죠. 네. 거기에서 그 익스터널리티 코스트라는 게 네. 다른 제가 읽었던 거에 그 외부 비용이라는 거는 사용하면서 생기는 플라스틱 쓰레기가 발생시키는 외부 비용 이런 비용을 붙이자라고 제가 이해를 하고 있는데 그게 맞는지 좀 확인해 보고 싶어서요. 예를 들어서 리사이클링 할 때라든지 환경 오염을 시키는 비용 이런 비용의 50%를 플라스틱 생산자에게 부과시키자 이런 얘기 맞나요? 익스터널리티 코스트라는 것이 플라스틱이 환경 오염을 유발시키는 데서 발생하는 비용 아니면 처리를 하는데 발생하는 비용 이런 걸 통틀어서 말하는 건지 아니면 다른 비용까지 말하는 건지 이게 좀 제가 잘 모르겠어서 여쭤보는 거예요. 그거 확인이 필요할 것 같습니다. 저는 externality cost를 그냥 원래 생산 비용 외에 추가적인 비용으로 생각을 했는데, 그 의미로 말을 했다면 그것도 말이 되잖아요. 원래 EPR에서 그것도 책임을 져야 되는 부분이라서, 네. 이 앞부분이 그러면 추가적인 텍스 피를 얘기하는 거고, 그걸로 거둔 돈으로 여기에 externality cost를 50% 정도 활용하겠다라고 얘기를 지금 말씀해 주신 내용으로도 납득이 가기 때문에 요 의미를 지금 여기서 어떻게 썼는지 다시 확인해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네, 왜냐면 뒤에 또 EPR이 또 나오기 때문에
EPR하고 뭐가 분리되는지 이게 다른 개념인지 같은 개념인지 좀 네. 확실히 할 필요가 있을 것 같은 저는 그런 생각이 들어서 질문해 봤습니다. 네, 다른 네, 질문이나 확인해보고 의견, 말씀드리겠습니다. 네, 알게 되시면 알려주세요. 오늘 발제 주신 두 분 감사합니다. 1월 9일 날 세미나가 시작됩니다. 네, 그때 많이 참가해 주세요. 감사합니다.